تشریف جسے دم حبیب خدا بدل دل کی فضا معجزہ حضرات محترم، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں ان تمامی حضرات سے جو روڈ پر کھڑے ہیں پنڈال کے باہر، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، بہت ساری جگہیں خالی ہیں، آجا حضرات اپنی اپنی جگہ لے کر بیٹھے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں پیچھے چلے جائیں، اپنے بڑوں کے لیے کرسیاں خالی کر دیں، بیٹھ جا۔ ہے کیا محبت کا تقاضا کہ ہٹ کر بیٹھیے، ہے کیا محبت کا تقاضا کہ ہٹ کر بیٹھیے، آئیے سرکار کی محفل میں ڈٹ کر بیٹھیے، ہے اگر سچی محبت سرور کونین سے تو ہو گیا جلسہ شروع، اب تو سمٹ کر بیٹھیے۔ آئیے حضرات، جتنے بھی آج کے عظیم الشان اجلاس عام میں ہمارے معزز مہمان کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان 4 مصروں کے ساتھ ان کا استقبال، سواگتم، ابھینندن بندن کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا مانا کہ جلسے کی شان آئے ہیں، بڑا مانا کہ جلسے کی شان آئے ہیں، ارے ادب کی وادیوں میں نیک دل انسان آئے ہیں، اور ستاروں راگنی گاؤ، ہنسی پھولو نظم سن لو، بہارا پھول برساؤ، میرے مہمان آئے ہیں۔ تو آئیے حضرات گرامی، بغیر کسی تاخیر و تبدیل کے ہم خطابت کے میدان میں چلیں اور گزارش کریں جناب حضرت اقدس حضرت مولانا محمد اساس صاحب قاسمی گورکھپوری دام برکاتہ العالیہ سے اس شعر کے ساتھ حضرت کے استقبال ہے کہ یہ قوم غفلت میں سو رہی ہے، کوئی تو اس کو جگانے آئے، یہ قوم غفلت میں سو رہی ہے، کوئی تو اس کو جگانے آئے، کوئی مجاہد کی شکل لے کر خطاب ہی کے بہانے آئے، یہ قوم غفلت میں سو رہی ہے، کوئی تو اس کو جگانے آئے، کوئی مجاہد کی شکل لے کر خطاب ہی کے بہانے آئے، ہماری ملت کے نوجوانوں کو فیس بک ہی سے فرصت نہیں، شور آداب زندگانی کوئی تو ان کو سکھانے آئے۔ آئیے حضرت کا استقبال اسی شعر کے ساتھ جناب حضرت مولانا اساس صاحب قاسمی امام و خطیب جامع مسجد گورکھپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھاگائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام و نعتیہ مشاعرہ انجمن پاسبان ملت کے زیر اہتمام منعقد ہوا۔ یہ تنظیم انجمن پاسبان ملت جو 2018 میں وجود میں آئی ہے، قائم ہوئی ہے، اور بحمداللہ بڑی العزمی، بڑے حوصلے سے کام کر رہی ہے، کبھی رفاہی کام کرتی ہے، لوگوں میں غلہ تقسیم کرتی ہے، کمبل تقسیم کرتی ہے، کبھی جلسے اور مشاعرے کے ذریعے سے لوگوں کے اندر دینی شعور بیدار کرتی ہے۔ میں اس تنظیم کے تمام اراکین کو تہہ دل سے مبارک پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ تنظیم چند نوجوان ہیں، کوئی بہت زیادہ مضبوط تنظیم نہیں ہے، جتنے اس کے ممبران ہیں میں سمجھتا ہوں سب کی معمولی آمدنی ہے، اس میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے، کوئی بڑا زمیندار نہیں ہے، کوئی بڑا بزنس مین نہیں ہے، بہت معمولی آمدنی والے یہ لوگ ہیں، لیکن قطرہ قطرہ دریا سبق،
تھوڑا تھوڑا جمع کرتے ہیں اور کبھی جلسہ انعقاد کرتے ہیں، کبھی رفاہی کام کرتے ہیں، میں ان کی ہمت اور حوصلے کو سلام کرتا ہوں، ان کے جذبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، آج سے 1450 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کی کیا صورتحال تھی، میں آپ کو تاریخ کی ہلکی سی جھلک دکھلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انسان انسانیت کا چولا اتار کر حیوان بن چکا تھا، جانوروں سے بدتر انہوں نے اپنی زندگی بنا رکھی تھی، درندگی کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس درندگی کا یہ عالم تھا کہ جو چاہتا جہاں چاہتا جس کا خون بہا دیتا، قتل و غارت گری کے بازار کو گرم کر دیتا، مرنے والا یہ وصیت کر کے مرتا کہ میرے مرنے کے بعد جب تک تم انتقام نہیں لوگے تب تک میری روح پیاسی رہے گی، میں قبر میں پیاسا رہوں گا۔ معمولی بات پر جنگیں ہو جاتی تھیں اور 50 سال تک جنگیں چلتی رہتی تھی، وجہ بہت معمولی ہوتی تھی۔ کیا وجہ ہوتی تھی؟ کبھی تو یہ وجہ ہوتی تھی کہ ایک قبیلے کا اونٹ دوسرے کے کھیت میں چلا گیا، ایک قبیلے کا اونٹ دوسرے کے باغ میں چلا گیا، ایک قبیلے کا اونٹ دوسرے قبیلے کے ببول کے کانٹے چبا لیا، بس جنگ شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے قبیلے کو بلایا، اس نے اپنے قبیلے کو بلایا، اور 50 سال تک جنگیں چلتی رہتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو جنگ 50 سال تک چلتی رہی ہو کتنے اس میں خون بہتے رہے ہوں گے۔ کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا، بالکل جنگل راج تھا۔ جس طرح جنگل میں شیر کا راج ہوتا ہے، شیر جس بکری کو چاہے شکار کر لے، شیر جس ہرن کو چاہے، جس نیلگاہ کو چاہے اپنے جبڑوں میں دبوچ لے، اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کیونکہ وہ جنگل کا شیر ہے۔ اس کو خون پینے کا حق ہے، خون بہانے کا حق ہے، خون میں نہلانے کا حق ہے۔ یہی صورتحال 5ویں اور 6ویں صدی عیسوی میں پوری دنیا کی تھی کہ ہر طاقتور قبیلہ کمزور کی گردن دباتا، ہر طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کی بستی کو جلا دیتا، ان کے بوڑھوں کو خاک و خون میں تڑپا دیتا، ان کی عورتوں کی عزتوں کو لوٹ لیتا۔ ایسے میں جب زمین کراہنے لگی، در و دیوار سے رونے کی آواز آنے لگی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری کتاب قرآن حکیم دے کر دنیا میں بھیجا۔ یہ تو وہ حالات تھے جو غیروں کے ساتھ کرتے تھے، اور اپنوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا تاریخ بتلاتی ہے، قرآن بتلاتا ہے۔ کسی باپ کے وہاں جب بیٹی پیدا ہو جاتی، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وہ گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتا، ہفتوں اور مہینوں گھر نہیں آتا، اور جب مہینوں کے بعد گھر آتا تو اتنے غصے میں رہتا، تاک میں لگا رہتا کہ کم موقع ملے میں اپنے بچی کا گلا دبا دوں۔ ایسے میں جبکہ عرب کے لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے کملی والے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آسمان سے بھی بڑا گناہ ہو گیا ہے، زمین سے بڑا بھی گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا گناہ کر لیا؟ کیا تم نے شراب پی لیا؟ کیا تم نے زنا کر لیا؟ اس آدمی نے کہا نہیں، زنا سے بھی بڑا گناہ کر لیا ہے، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا بول کون سا گناہ کر لیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ کملی والے، مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں عرب کا رہنے والا ہوں، میرے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، بہت دنوں کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی۔ ابو جہل جو مکے کا سردار تھا، اس نے کہا کہ اپنی بچی کو زندہ دفن کر دو، لیکن میرے دل میں بچی کی محبت تھی، میں نے بچی کو چھپا دیا، بچی کو بچی کے ماموں کے وہاں پہنچا دیا۔ جب بچی 3 یا 4 سال کی ہو گئی، میں اس کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ چھوٹی سی 3-4 سال کی بچی میرے گھر میں رہتی تھی،
मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं शाम के वक्त काम से फारिग होकर आता, वो बच्ची मेरे सीने से चिमट जाती थी, मेरे दिन भर की थकावट दूर हो जाती थी। एक दिन मैं बाजार जा रहा था, अबू जहल ने मुझे पकड़ लिया और कहा, तू कुरैशियों की नाक कटवाना चाहता है, तू कुरैशियों का मुंह काला करवाना चाहता है, तू घर में बच्ची पाल रहा है, खबरदार उस बच्ची को फौरन जिंदा दफन कर दे। मैं घर आया और अपनी बीवी से कहा कि बच्ची को अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो, इसको नहला धुला दो, इसको इसके मामू के घर ले जाना चाहता हूँ। मेरी बीवी ने बच्ची को नहला धुला दिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिया। मेरी बच्ची बड़ी खुशी से मेरे कंधे पर सवार हो गई। मैंने हाथ में वो कुदाल ले ली जिससे उसकी कब्र खोदनी थी। जब उस बच्ची को लेकर मैं जंगल में पहुंचा, बच्ची ने कहा कि अब्बा यहाँ क्यों लेकर आए हो, यहाँ तो मेरे मामू नहीं है। तारीख कहती है उस जालिम आदमी ने अपनी बेटी के चेहरे पे एक तमाचा लगाया, खामोश हो जा। बच्ची खामोश हो गई। तारीख कहती है वो आदमी कब्र खोदने लगा। वो मासूम बच्ची अपने नन्हे हाथों से अपने बाप का हाथ बटाती, कभी बाप के कपड़े को झाड़ती, कभी बाप की दाढ़ी को झाड़ती, कभी उस गड्ढे से मिट्टी निकालती। जब गड्ढा तैयार हो गया और उस आदमी ने अपनी बेटी को गड्ढे में ढकेलने चाहा, तो बेटी ने रोकर कहा कि अब्बा जान, अगर तुम्हें यही करना था तो मुझे घर पे बता देते, मैं अपने अम्मी से आखिरी सलाम कर लेती। वो आदमी ये दास्तान सुना रहा है, रसूल पाक दास्तान सुन रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ जालिम, जब तेरी बेटी ने कहा था मुझे छोड़ दे, मैं अपनी अम्मी से आखिरी सलाम कर लूं, तो क्या तुझे तरस नहीं आया? उस आदमी ने कहा मुझे तरस नहीं आया, मेरा दिल पत्थर हो गया था। मैंने उस बच्ची को जबरदस्ती गड्ढे में ढकेला, उस बच्ची ने चीख लगाई और कहा कि अब्बा मुझे छोड़ दो, मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगी, मैं तेरे घर नहीं आऊंगी। मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तेरी लखते जिगर हूँ, मैं तेरी नूरे नजर हूँ, मैं तेरी लखते जिगर हूँ, तेरी बेटी हूँ, किसी के कहने पर क्यों मुझे दफन करता है? वो आदमी कहता है मेरे ऊपर भूत सवार था, मेरा दिल पत्थर हो गया था, मैंने जबरदस्ती उसको गड्ढे में ढकेला और एक बड़ा पत्थर उसके सर पर मारा, हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद हो गई। अल्लाह के नबी से ये दास्तान सुना रहा है और कह रहा है कि जब मैंने बड़ा पत्थर उसके सर पे मारा, उसकी आवाज बंद हो गई, कब्र पे मिट्टी डाला, घर आया, रात को सोया तो नींद नहीं आ रही थी। आखिरी पहर को जब नींद आई, वो बेटी ख्वाब में आती है और कहती है कि अब्बा, कल अल्लाह की अदालत में मैं तेरा गिरेबान पकड़ूंगी। उसके बाद उस आदमी ने कहा कि ऐ कमली वाले, मैं तेरे दरबार में आया हूँ, मैंने सुना कि तू रहमतुल्लिल आलमीन बन के आया है, मेरी निजात की क्या सूरत हो सकती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आज इस मजलिस में सच्चे दिल से मोहम्मद का कलमा पढ़ ले तो अल्लाह ताला इस आसमान जैसे बड़े गुनाह पर पर्दा डाल देगा। उस मौके पे आका अलैहिस्सलाम ने जो बात इरशाद फरमाई है, वो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए इरशाद फरमाया। मुसलमानों कान खोल करके सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 बच्चियों की परवरिश करके, पाल पोस के, बड़ी करके उसका निकाह कर देगा, मैं मोहम्मद उसकी जन्नत की जमानत लेता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर आज तुम्हारी जिंदगी सलामत है, अगर आज तुम्हें कत्ल नहीं किया जाता, आज तुम्हें जिंदा दफन नहीं किया जाता, आज तेरे हमल को ज़ाय नहीं किया जाता, तो इस वजह से नहीं कि हुकूमत का हमें डर सताता है, इस वजह से नहीं कि समाज के ताकतवर लोग हमें रोक रहे हैं, बल्कि हमें आखिरत का खौफ सताता है, अल्लाह की उस अदालत का डर सताता है, जिस दिन अल्लाह ताला उन बच्चियों से पूछेगा, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। बच्चियों को जो लोग जिंदा दफन करते हैं, सुन ले कान खोल करके, जो लोग अपनी बीवी का हमल गिरवा देते हैं ये समझकर कि पेट में बच्ची है। आज दीनदारों की बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को दीनदार हैं, 2 बच्चों के पैदा होने के बाद, 3 बच्चों को पैदा होने के बाद ऑपरेशन करा देते हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार, हम 2 हमारे 2, इस उसूल पे जो चलते हैं, सुन लीजिए, कुरान करीम ने कहा, वला तक़्तुलू
तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह ताला कह रहे हैं गरीबी की डर से, मुफलिसी की डर से अपने बच्चियों को कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी खिलाते हैं उन्हें भी खिलाएंगे। आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो बच्चियों के साथ इस तरह जुल्म किया जाता था कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। और बीवियों पर किस तरह जुल्म होता था, अगर किसी बीवी का शौहर मर जाता तो समाज के लोग इकट्ठा होते, उस बीवी को, बेवा को पकड़ते और कहते ये बेवा अपने शौहर की कातिल है, इसने शौहर को डस लिया है, ये नागिन है, ये डाइन है, इसने अपने शौहर को डस लिया है, इस बीवी को जिंदा रहने का हक नहीं है, लिहाजा इस बीवी को भी इसके शौहर की चिता के साथ जला दिया जाए। वो औरत चीखती रहती है, ऐ समाज के जालिम लोगों, ऐ समाज के पत्थर दिल लोगों, मुझे क्यों जिंदा दफन करते हो, मुझे क्यों जिंदा जलाते हो, मैं अपने शौहर की कातिल नहीं हूँ। अगर मेरा बस चलता, मैंने न जाने कितनी मर्तबा दुआ की है कि मेरा शौहर बच जाए और मुझे मौत के घाट सुला दिया जाए। आए मुझे कत्ल करने वाले, आए मुझे जिंदा जला देने वाले, मुझे क्यों जिंदा जलाते हो। इन बच्चों का बाप तो दुनिया से चला गया, ये बच्चे यतीम हो गए, अगर मुझे भी जिंदा जला दोगे ये बच्चे किसको माँ कहेंगे, किसके बाहों में झूलेंगे, किसके सीने पे खेलेंगे, इन्हें भूख लगेगी तो किससे मांगेंगे। उस दौर में बेवा को मनहूस समझा जाता था, बेवा को डाइन समझा जाता था, नागिन समझा जाता था। हिंदुस्तान में जो फिल्म नागिन नाम की चली उसमें भी यही फिल्म आया गया कि औरत नागिन है, पल भर में नागिन बन जाती है, पल भर में औरत बन जाती है। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपने दुनिया के लोगों को पैगाम दिया कि बेवा औरत काबिले नफरत नहीं है बल्कि ये काबिले रहम है, इसका शौहर मर गया, इसके साथ रहमो करम का मामला किया जाए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 25 साल नौजवानी में, ओ नौजवानी जिस पर पूरा अरब फिदा था, उस नौजवानी में 25 साल की उम्र में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल बेवा औरत हजरत खदीजा से निकाह करके दुनिया को पैगाम दिया कि बेवा औरत मनहूस नहीं होती है, काबिले नफरत नहीं होती है बल्कि काबिले मोहब्बत होती है। ये है इस्लाम की तालीम। और आगे चलिए, इस्लाम आने से पहले बेटियों को वरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था, बाप की वरासत में बेटी का हिस्सा नहीं। ये तो इस्लाम आया, कुरान नाजिल हुआ, कुरान ने बतलाया कि जिस तरह लड़कों का है, जिस तरह यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़कों का 2 हिस्सा है तो लड़कियों का 1 हिस्सा है। कुरान ने माँ का हक रखा, कुरान ने विरासत में बहन का हक रखा, बीवी का शौहर की जायदाद में हिस्सा रखा। आज दुनिया में चलने वाला कानून बेटियों को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। शायद अब कुछ सूबे और स्टेट में ये कानून बना दिया गया है कि अगर बेटी कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है, तब तो बाप की जायदाद में हिस्सा पाएगी, लेकिन अगर बेटी शादीशुदा है तो बाप की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। सुनो इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की तालीम क्या है। इस्लाम कहता है बेटी चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा हो, जब भी बाप की दौलत, बाप की जायदाद तकसीम होगी तो जहां बेटों का हिस्सा लगता है वहीं बेटियों का हिस्सा लगता है। ये अलग बात है कि बेटों का 2 हिस्सा है तो बेटियों का 1 हिस्सा है। इसकी वजह यह है कि यही बेटी कल बीवी बनकर शौहर के पास जाएगी, शौहर की भी विरासत में हिस्सा पाएगी। लेकिन आज मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, इस मुसलमान समाज की बात कर रहा हूँ, वो लोग जो अपने आप को दीनदार कहते हैं, जो अपने आप को हाफिज आलिम मुफ्ती कहते हैं, बाप की जायदाद तकसीम करते हैं, बहनों को महरूम कर देते हैं, कहते हैं कि हमने तुम्हारी शादी में खर्च कर दिया, अब क्या चाहती हो। और बहनें शर्मा हुजूरी में कह नहीं पाती, भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहता। गौर कीजिए, कोई दूसरा नहीं, हम और आप भाई बनकर अपनी बहनों की जायदाद को हड़प करते हैं। कल यही बहन अल्लाह की अदालत में गरेबान पकड़ कर लाएगी और कहेगी कि ऐ मौला, दुनिया में मेरे पास घर नहीं था, मैं फुटपाथ पे जिंदगी गुजारती थी, मेरा शौहर बीमार हुआ, मैं उस जायदाद से इलाज करा सकती थी, मैं बीमार हुई, उस जायदाद से इलाज करा सकती थी, लेकिन यही मेरा भाई मेरे बाप की जायदाद में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं।
اور آگے بڑھیے، اسلام کی ایک ایک تعلیم کو دیکھیے، اسلام کے ایک ایک اصول کو پڑھیے۔ اسلام کہتا ہے اے ماں باپ، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو اولاد دیا ہے، اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کر لے۔ اے ماں، جو آج تو صاحب اولاد ہوئی ہے، پوچھ سینکڑوں حافظ و عالموں سے جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کتنا پریشان ہے۔ کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوا دے دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ کوئی عامل اور بابا کے پاس جاتا ہے، کہتا کوئی تعویذ اور گنڈا بنا دے مجھے اولاد ہو جائے۔ اے ماں، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تجھے اولاد دیا ہے۔ آج تیرے آنگن میں جو یہ پھول کھلا ہے، جو یہ کلی چٹکی ہے، آج سے تو ماں ہو گئی ہے، آج سے تیرے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو اسلام کی تعلیم بتلانا چاہتا ہوں۔ اسلام آیا، اسلام نے بیٹیوں کو عزت دی، اسلام نے بیوہ کو عزت دی، اسلام نے ان بچوں کو جو زندہ دفن کر دیا جاتا، جو حمل گروا کر کے یا دفن کر دیا جاتا تھا، انہیں عزت بخشی۔ اور اسلام کی تعلیمات اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا، اسلام آیا، ساری دنیا کو امن و سکون بخشا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔